We will wait for 2-3 minutes so the other student would join and we will start. Okay. We will cover the theodolite part from our syllabus as we have learned in the last year. I will just recall all these things and then we will move further. Okay. I will recall the theodolite part from last year and we will move further. Okay. As it is very important from our ATT lectures. So I am many students have been joined till now. We will wait for a few minutes and we will start. And I am taking the attendance of this lecture and last lecture also. So be in. Is it audible now? Snehal, is my voice is audible now? Hello. Okay. Thank you. Okay, we will start now. So in a previous year, in the first semester of previous year, we have studied some of the basic types of theodolite, uses of theodolite, how to remove the errors while using the theodolite, okay, and uses of the theodolite. We will just recall these things because these are very important, and from here there are much chances of getting a question, MCQ based questions for your competitive examination or GATE examination or the examination which you are preparing. Okay. So now you can see here, this is the vernier type theodolite. Okay. And this white colored or this is a total edition, which is a total upgraded version of all the instrument in the civil engineering. It is called as the mother of all the instrument in the civil engineering. That is a total station. Okay. We will see the total station part also because this is also we have in our GATE syllabus. Okay. Till then we will see this theodolite. Now you can see here, this is the theodolite. I will explain the parts of the theodolite because there are chances that there may be a question from parts of the theodolite. I will explain all these parts once again to you. Before that, we will see some introductory part. Theodolite, it is used to measure the horizontal angles. Okay, the main function of the theodolite, this is used to measure the horizontal angle. Okay, horizontal angle, अगेन व्हर्टिकल अँगल ऑल्सो. व्हर्टिकल अँगल आणि हॉरिझॉन्टल अँगल हे मेजर करणं हे सगळ्यात महत्वाचं काम आहे थिओडलाइटचं. ओके. जर आपण डम्पी लेवल बघितला किंवा ॲटो लेवल बघितला तर त्याच्यामध्ये आपण अँगल मेजर करू शकत नाही. वी कांट मेजर द अँगल इन अ डम्पी लेवल और ॲटो लेवल, बट वी कॅन मेजर द हॉरिझॉन्टल अँगल इन अ थिओडलाइट इंस्ट्रुमेंट. ओके. हॉरिझॉन्टल ऑल्सो vertical angle. Some of the auto levels comes with the horizontal angle measurement. Okay, but we can't measure the vertical angle in auto level. Vertical angle. Okay. Now theodolite can be used to measure the deflection angle. Okay. As I have told in a previous lectures to you, theodolite जो आहे तो आपण डिफ्लेक्शन अँगलचा मेजर करण्यासाठी पण वापरतो. डिफ्लेक्शन अँगल म्हणजे काय? सपोज तुमची लाईन अशी चाललेली,
पण तुम्ही ह्या पॉईंट पासून अचानक इकडे वळलात तर हा जो अँगल क्रिएट झाला हा डिफ्लेक्शन अँगल झाला. ठीक आहे, इथून जाता जाता तुम्ही तर इकडे वळलात. ठीक आहे, तर हा जो अँगल क्रिएट झालेला आहे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतो हा जो अँगल म्हणजे पहिली जी लाईन होती त्याच्यापासून सोडलेला जो अँगल आहे हा जो अँगल तयार झाला ह्याला आपण डिफ्लेक्शन अँगल म्हणतो. ठीक आहे, समजा पुन्हा लाईन ह्या अँगल मध्ये चाललेली पण ह्या पॉईंट पासून तुमची लाईन किंवा तुमची ट्रान्समिशन लाईन किंवा तुमचा कॅनल म्हणा किंवा तुमचा रोड म्हणा किंवा रेल्वे लाईन म्हणा ती जर अशी डिफ्लेक्ट झाली ह्या मेन स्ट्रीम पासून इकडे डिफ्लेक्ट झाली तर हा जो अँगल आहे त्याला पुन्हा आपण म्हणणार डिफ्लेक्शन अँगल. ठीक आहे, तर असा डिफ्लेक्शन अँगल जो आहे तो मेजर करण्यासाठी आपण थिओडोलाइटचा उपयोग करतो. ठीक आहे, त्यानंतर थिओडोलाइट इज यूज टू मेजर द मॅग्नेटिक बेरिंग. आता मॅग्नेटिक बेरिंग म्हणजे काय तर मॅग्नेटिक बेरिंग मेजर करणं हे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधलं किंवा कोणताही प्रोजेक्ट तुम्ही करता तेव्हा सगळ्यात महत्वाचं काम असतं की त्याची मॅग्नेटिक बेरिंग मेजर करणं. आता तुम्ही म्हणताल की का सर मॅग्नेटिक बेरिंग का मेजर करायचं. आय विल ट्राय टू गिव्ह यू एक्झाम्पल व्हाय मॅग्नेटिक बेरिंग मेजरिंग मॅग्नेटिक बेरिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अवर इंजिनिअरिंग. ओके, सपोज तुमच्याकडे एक प्लॅन आहे, तुमच्या हातात एक प्लॅन आहे आणि त्याच्यावर सपोज एक प्लॅन दिलाय तुम्हाला. ठीक आहे, अशी एक बिल्डिंग आहे व्हॉटएव्हर. असा एक तुम्हाला प्लॅन दिलाय आणि ह्याच्यावर तुम्हाला इथं अशी नॉर्थ लाईन दिलेली असते. ठीक आहे, इथं अशी नॉर्थ लाईन काढून दिलेली असते. ठीक आहे, आता ही नॉर्थ लाईन कशासाठी असते आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स काय ते मी तुम्हाला सांगतो. अशी नॉर्थ लाईन काढली असते. दिस इज युअर प्लॅन. बिल्डिंगचा जो प्लॅन तो आहे. ठीक आहे, आता जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युली साईटवर एक्झिक्युशन करायला जाता सपोज दिस इज युअर साईट, ही तुमची साईट आहे जिथे तुम्हाला ही बिल्डिंग आहे अशी बसवायची आणि जेव्हा तुम्ही हा प्लॅन घेऊन इथं जाणार आहात बिल्डिंगचा तेव्हा यू हॅव टू मॅच दिस नॉर्थ समवेअर हिअर इन द ग्राउंड. ओके, म्हणजे ग्राउंड मध्ये तुम्हाला जाऊन बघावं लागतं आधी की नॉर्थ दिशा कुणीकडे आहे. ठीक आहे, समजा दिस इज नॉर्थ. ओके, सपोज दिस इज नॉर्थ. जर ही नॉर्थ असेल तर यू कॅन हा जो प्लॅन आहे तो आहे असा तुम्ही इकडं ठेवू शकता. पण इन केस सपोज जर नॉर्थ लाईन जर इथं असते, नॉर्थ दिशा जर इकडं असते तर यू हॅव टू कीप इन हँड युअर ड्रॉइंग लाईक रिव्हर्स मॅनर. हा प्लॅन तुम्हाला रिव्हर्स मॅनर मध्ये धरावा लागेल. ठीक आहे, सपोज हा जर नॉर्थ इथं असेल, सपोज दिस नॉर्थ लाईन इज हिअर, नॉर्थची जी दिशा आहे ती समजा आहे, नॉर्थ दिशा जर इकडे असेल तर तुम्हाला हा प्लॅन असा उभा धरावा लागेल. म्हणजे नॉर्थची लोकेशन जिकडे आहे तिकडे तुम्हाला तो प्लॅन धरावा लागेल. तर ह्याच्यासाठी सगळ्यात महत्वाची जी आहे ती नॉर्थ दिशा खूप महत्वाची आहे. ठीक आहे, आणि जेव्हा तुम्ही एखादा प्लॅन तयार करता, आता आय विल शो फॉर कन्व्हिनियन्स, आय विल टेक नॉर्थ ओव्हर हिअर म्हणजे आपल्याला सोपं जाईल. फॉर कन्व्हिनियन्स वी विल टेक नॉर्थ ओव्हर हिअर. कोणाला काही शंका असेल तर मध्येच विचारत जावं लागेल. ठीक आहे, फॉर कन्व्हिनियन्स आय विल टेक नॉर्थ हिअर. ठीक आहे, नॉर्थ इथं आहे तर एखादी कुठली तर लाईन ABCD याला सगळं नोटेशन असतात. ड्रॉइंग आहे मी इथं दाखवलं नाही. ठीक आहे, पण एक नोटेशन असतं आणि एक अँगल दिलेला असतो तुम्हाला. नॉर्थची केलेला एक अँगल ऑलरेडी दिलेला असतो. सपोज ह्या लाईननी, सपोज इथं कुठली तरी लाईन आहे. ठीक आहे, ह्या लाईननी इथं केलेला जो अँगल आहे तो आपल्याला दिलेला असतो. ड्रॉइंग मध्ये ऑलरेडी हा अँगल दिलेला असतो, हा नॉर्थची केलेला अँगल म्हणून. ठीक आहे, मग तुम्हाला काय करायचंय, तुम्हाला जेव्हा ड्रॉइंग बसवायचं असतं तेव्हा तुम्ही काय करणार, इथं पहिल्यांदा नॉर्थ लाईन सिलेक्ट करणार. ठीक आहे, नॉर्थ लाईन कशी करणार तर मॅग्नेटिक बेरिंगचा उपयोग करून तुम्ही कंपासचा उपयोग करून नॉर्थ लाईन आधी सिलेक्ट करणार आणि हा जो अँगल आहे हा अँगल डायरेक्टली इथं मार्क करणार. ठीक आहे, ग्राउंडवर हा जो अँगल आहे हा डायरेक्टली मार्क करणार लाईक दिस वे. ओके, म्हणजे तुम्हाला हा अँगल मिळाला. ठीक आहे, जर तुमच्याकडे नॉर्थचा रेफरन्सच नसता तर तुम्ही हा नॉर्थचा रेफरन्स ग्राउंडवर दिलाच नसता आणि मग बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला करता आल्या नसत्या. एकदा तुम्हाला नॉर्थ लाईन मिळाली की तुम्हाला हे इन्क्लुडेड अँगल माहित असतात. इन्क्लुडेड अँगलचा उपयोग करून यू कॅन ड्रॉ द रिक्वायर्ड जॉमेट्री ऑफ युअर प्लॉट. ओके, म्हणजे तुम्हाला जसा प्लॉट पाहिजे तसं तुम्ही बाकीचे अँगल टाकू शकता. पण सगळ्यात इनिशियल स्टेज कोणती होती तर
ड्रॉइंग अ नॉर्थ और ड्रॉइंग अ दिस मॅग्नेटिक बेरिंग. ही जी आहे पहिली स्टार्टची, ही मॅग्नेटिक बेरिंग काढणं हा पार्ट सगळ्यात महत्वाचा होता. ठीक आहे, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला नॉर्थ लाईन काढता येणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो थोडलाईटचा उपयोग तुम्ही कशासाठी करणार, तर थोडलाईट इज यूज टू मेजर द मॅग्नेटिक बेरिंग. ठीक आहे, ही मॅग्नेटिक बेरिंग जर माहित असेल तरच तुम्ही पुढचा गोष्टी करू शकता. म्हणजे तुम्हाला कोणतंही काम करताना तुम्हाला एक रेफरन्स घ्यावा लागतो, जो कधीही चेंज होत नाही. आपली जी पृथ्वीची नॉर्थ आणि साऊथ पोल जो आहे तो कधीच चेंज होत नाही. त्याचा आपण रेफरन्स घेऊन बाकीच्या सगळ्या गोष्टी करतो. आणि हे मेजर करण्यासाठी मॅग्नेटिक बेरिंग मेजर करण्यासाठी आपण करतो. ठीक आहे. मोर प्रिसाइज दॅन मॅग्नेटिक कंपास. आता तुम्ही म्हणताल की हे जे अँगल मेजर करायचे ते तर मॅग्नेटिक कंपास आपण करू शकतो, पण मॅग्नेटिक कंपास मध्ये तुम्ही जे अँगल मेजर करा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री किंवा 1 डिग्री, दीड, अडीच असं अर्धा अर्धा डिग्रीची त्याची प्रिसिजन असते. जास्तीत जास्त 3.5 डिग्री, 4.5, 4. तर थोडलाईट मध्ये तुम्ही एक जो डिग्री आहे त्याला आणखी 60 मिनिट्स मध्ये डिवाइड करू शकता, आणि प्रत्येक मिनिट पुन्हा आणखी 60 सेकंड मध्ये डिवाइड करून एवढ्या प्रिसिजन मध्ये तुम्ही अँगल मेजर करू शकता. म्हणजे 1 सेकंद पर्यंतचे आपण म्हणजे 15 ते 20 सेकंदापर्यंत लिस्ट काउंट असतो. एका डिग्रीमध्ये जवळजवळ 60 मिनिट्स असतात, आणि प्रत्येक मिनिटामध्ये आणखीन पुन्हा 60 सेकंड असतात. तर मॅग्नेटिक आपला हा जो आहे थोडलाईटचा उपयोग करून आपण 10 सेकंद किंवा 15 सेकंद किंवा 20 सेकंदापर्यंत प्रिसाइज रिडिंग घेऊ शकतो. ठीक आहे, जे मॅग्नेटिक कंपासने आपल्याला जमत नाही. मॅग्नेटिक कंपासने आपण जास्तीत जास्त अर्धा डिग्री पर्यंतच रिडिंग घेऊ शकतो. ठीक आहे. Now we can measure horizontal angle by using the compass with respect to meridian, which gives the less accurate result. Also, it is impossible to measure the vertical angle with the compass. Compass चा उपयोग करून आपल्याला व्हर्टिकल अँगल मेजर करता येत नाही. व्हर्टिकल अँगल मेजर करायला आपल्याला टोटल टेन्शन आणि थोडलाईट हे दोनच इन्स्ट्रुमेंट आपण उपयोग वापरू शकतो. ठीक आहे, हा क्वेश्चन विचारू शकतात की कंपासने तुम्हाला व्हर्टिकल अँगल मेजर करता येतो का. ठीक आहे, तर नाहीये. So for measuring the angle accurately, for the points which are considered for a considerable elevation or depression or considerable distance, we need a theodolite instrument. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखी काय आपण काढू शकतो, तो फाइंडिंग द व्हर्टिकल हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आता तुम्ही म्हणताल की व्हर्टिकल हाईट कशी काढणार सर, आपण theodolite चा उपयोग करून हॉरिझॉन्टल अँगल व्हर्टिकल अँगल मेजर करू शकतो, पण हाऊ टू फाइंड द व्हर्टिकल हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आय विल टेल यू हाऊ टू फाइंड द व्हर्टिकल हाईट. ठीक आहे, आणखी एक पॉईंट बघा, टू फाइंड द डिफरन्स ऑफ द इलिव्हेशन बिटवीन द 2 पॉईंट्स. तर जर तुम्हाला एखाद्या पॉईंटची हाईट मिळत असेल तर तसं तुम्हाला दुसऱ्याही पॉईंटची हाईट मिळू शकते, आणि ह्या दोन हाईटचा जर डिफरन्स तुम्ही काढला तर यू विल गेट द व्हर्टिकल डिफरन्स बिटवीन द हाईट्स. ठीक आहे, व्हर्टिकल डिफरन्स बिटवीन द हाईट्स आणि रेंजिंग ऑफ द लाईन. रेंजिंग ऑफ द लाईन म्हणजे काय, दोन पॉईंट जर तुम्हाला स्टार्ट पॉईंट आणि एंड पॉईंट माहिती आहे आणि त्याच्या इन बिटवीनचे जर पॉईंट तुम्हाला एका लाईन मध्ये प्लॉट करायचे असतील तर त्याला आपण रेंजिंग ऑफ द लाईन म्हणतो. तर रेंजिंग करण्यासाठी पण आपण थोडलाईट इन्स्ट्रुमेंटचा उपयोग करतो. ठीक आहे, आता मी तुम्हाला हाऊ टू फाइंड द व्हर्टिकल हाईट ऑफ द ऑब्जेक्ट हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. जरा बघा, व्हर्टिकल हाईट आपल्याला काढायची. ठीक आहे, सपोज ही बिल्डिंग आहे. ठीक आहे, सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल आहे, and you have fixed your instrument over here. तुम्ही तुमचं थोडलाईट इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते इथं सेट केले. ओके, यू हॅव पुट युअर थोडलाईट इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर हिअर. ठीक आहे, आता सगळ्यात महत्वाचं काय, तुम्हाला व्हर्टिकल हाईट काढायची. मग काय करणार, तुम्हाला ही हॉरिझॉन्टल लाईन माहितीये, यू नो दिस हॉरिझॉन्टल लाईन. तुम्हाला ही हॉरिझॉन्टल लाईन माहित असते, म्हणजे जी जेव्हा तुम्ही तुमचं इन्स्ट्रुमेंट जे आहे थोडलाईट इन्स्ट्रुमेंट जेव्हा लेवल करता तेव्हा तुमची हॉरिझॉन्टल लाईन कायम असते. ठीक आहे, आता तुम्हाला काय करायचंय, फक्त तुम्हाला एक व्हर्टिकल अँगल मेजर करायचा. तो एक तर इलिव्हेशन एकदा असणार आणि डिप्रेशन एकदा असणार. ठीक आहे, हा इलिव्हेशन अँगल तुम्ही मेजर करणार त्या हॉरिझॉन्टलशी, आणि तो जो अँगल आहे हा अँगल तुम्ही नोट डाऊन करणार. ठीक आहे,
त्याच्यानंतर काय करणार, यू विल मेजर दिस डिप्रेशन अँगल. याच पॉईंट पासून हा डिप्रेशन अँगल मेजर करणार. ठीक आहे, हा डिप्रेशन अँगल मेजर केला की झालं. ह्या दोन्ही अँगल वरून तुम्ही हे दोन्ही अँगल मेजर केले, ह्या दोन्ही अँगलचा उपयोग करून साइन कॉसचे रूल वापरून तुम्ही ही हाईट आणि ही हाईट तुम्ही मेजर करू शकता. आणि ह्या दोघांची बेरीज केली, यू विल गेट द व्हर्टिकल हाईट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही व्हर्टिकल हाईट पण थिओडलाइटचा उपयोग करून मेजर करू शकता. ठीक आहे, तर दीज आर सम ऑफ द युजेस ऑफ द थिओडलाइट इन्स्ट्रुमेंट. वी विल मूव्ह फर्दर नाउ. So theodolite definition काय, the system of surveying in which the angles are measured with the help of the theodolite, it is called as a theodolite surveying. म्हणजे ज्या सर्वे मध्ये आपण अँगल्स, बेसिकली अँगल मेजर करतो थिओडलाइटचा उपयोग करून, त्याला आपण थिओडोलाइट सर्वे म्हणतो. जर तुम्ही चेनचा उपयोग करून डिस्टन्स मेजर करत असाल तर त्याला चेन सर्वे म्हणणार आपण. तर टोटल स्टेशनचा उपयोग करून आपण वेगवेगळ्या इन्फॉर्मेशन जर कलेक्ट करत असू तर आपण त्याला टोटल स्टेशन सर्वे असं म्हणतो. ठीक आहे, कंपासचा उपयोग करून आपण जर सर्वे करत असू तर वी विल call it as compass survey. If we are using we are taking the contour lines, then it is called as a contour survey. ठीक आहे, म्हणजे ज्याच्यासाठी आपण ज्याचा उपयोग करतो त्याच्यानुसार त्या सर्वेला डेफिनेशन दिली जाते. ठीक आहे, मग we have seen the types of the theodolite. Which are the types of the theodolite? That is transit theodolite and non transit theodolite. ठीक आहे, आणि सेकंड टाइप इज व्हर्नियर थिओडलाइट आणि मायक्रोमीटर थिओडलाइट. आता ट्रान्झिट आणि नॉन ट्रान्झिट थिओडलाइट काय, आय विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स. ठीक आहे, म्हणजे जो थिओडलाइट गोल फिरू शकतो स्वतः विरुद्ध व्हर्टिकल प्लेन मध्ये, दॅट इज कॉल्ड एज ट्रान्झिट. आणि जो फिरू शकत नाही त्याला आपण नॉन ट्रान्झिट थिओडलाइट म्हणतो. नॉन ट्रान्झिट थिओडलाइट मध्ये वी कांट मेजर द व्हर्टिकल अँगल्स. ठीक आहे, 2-3 डिग्री पर्यंत मेजर करू शकतो, जास्ती नाही करू शकत. आणि दुसरे जे टाइप आहे ते व्हर्नियर अँड मायक्रोमीटर थिओडलाइट. दिस इज अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट सिस्टम ऑन द थिओडलाइट. व्हर्नियर स्केल आहे का मायक्रोमीटर स्केल आहे त्याच्यानुसार आपण व्हर्नियर थिओडलाइट आणि मायक्रोमीटर थिओडलाइट असे दोन टाइप करतो. ठीक आहे, नाऊ वी as you can see, this is the earlier history. म्हणजे आधी आपण कोणत्या प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट वापरत होतो. दिस इज नॉट व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर syllabus point of view, this history. Now we will see the terms. Okay, these terms are generally asked in MPSC or UPSC or GATE examination also. Generally for the competitive examination, such type of questions generally come, and this question is very simple and it gives you 2 marks directly. Okay, and these are very simple definition. We will just recall all these definitions. Okay, centering, transiting, face left, face right, then telescope normal, telescope inverted, changing of the phase, swinging of the telescope, line of collimation, axis of telescope. All these definition we will see here. Okay, now first of all you can see here I have shown this diagram. This is not actually the theodolite instrument, this is the total distance instrument, but please suppose this is a theodolite instrument. Okay, this is actually a total station instrument, but the suppose this is a theodolite instrument. Okay, now we will see what is mean by centering. Centering म्हणजे काय? Centering means the setting of the theodolite exactly over an instrument station so that vertical axis lies immediately above the station mark. ठीक आहे, सेंटरिंग म्हणजे काय, तुम्ही जो त्या पॉइंटच्या एक्झॅक्टली वरती तुमचं इन्स्ट्रुमेंट सेट करणं, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंटरिंग. ठीक आहे, इट कॅन बी डन बाय मीन्स ऑफ प्लम बॉब. प्लम बॉब म्हणजे वळंबा तुम्ही बघितला असेल जनरली, तर प्लम बॉबच्या सहाय्याने तुम्ही सेंटरिंग ऑपरेशन करू शकता. ठीक आहे, प्लम बॉबचा उपयोग करून तुम्ही सेंटरिंग ऑपरेशन करू शकता. अँड from the small hook attached to the vertical axis of the theodolite. theodolite जो असतो theodoliteच्या खाली एक छोटस हुक असतं आणि त्या हुक मधून तुम्ही प्लम बॉब खाली सस्पेंड करून तुम्ही सेंटरिंगचं ऑपरेशन करू शकता, म्हणजे सेंटर पॉइंट एक्झॅक्टली सिलेक्ट करू शकता. ठीक आहे, म्हणजे हे जे आहे जो टोटल आपलं जे इन्स्ट्रुमेंट आहे ते बरोबर आपण एक्झॅक्टली कुठल्या पॉइंटवर आहे ते सिलेक्ट करणं, दिस इज कॉल्ड एज अ centering. Okay, the center shifting arrangement is provided with the instrument. It helps the easy and rapid performance of the centering. तर सेंटर जो आहे तो एकदा तुम्हाला ऑलरेडी कुठला तरी सेंटर आहे त्याच्यावर इन्स्ट्रुमेंट सेट करायचंय, तेव्हा प्रिसाइजली इन्स्ट्रुमेंट आपलं सेट होत नाही. कधी कधी आपल्याला 5-10 mm इकडे तिकडे सरकावं लागतं. तर सेंटर shifting arrangement is there. By using that arrangement we can make it exactly over the our required station point. Okay, now I have one question to you all.
की इज इट नेसेसरी टू मेक सेंटरिंग इन अ डम्पी लेवल किंवा जेव्हा तुम्हाला लेवल घेता तेव्हा तुम्हाला सेंटरिंगची गरज असते का? आय हॅव वन सिम्पल क्वेश्चन टू यू ऑल. इज इट नेसेसरी टू मेक centering operation in case of dumping or at level? Yes. Why? Snehal Patil is saying yes and obvious it is necessary to make a centering in case of dumpy level or atto level. Can you please explain why centering is necessary in case of dumpy level or atto level? These are the very basic things we have to think about. Can you please explain why it is necessary to use why it is necessary to make a centering in case of dumpy level or atto level? Okay, I will explain. Just listen. डम्पी लेवल किंवा ऍटो लेवल ह्याचा उपयोग कशासाठी होतो? डम्पी लेवल आणि ऍटो लेवल these instrument we use to measure the distances in a vertical plane only. ठीक आहे, आपण डम्पी लेवलचा किंवा ऍटो लेवलचा उपयोग करून जे आहे ते डिस्टन्स फक्त व्हर्टिकल प्लेन मध्ये मेजर करतो. सपोज दिस इज युअर ग्राउंड लेवल, ही तुमची ग्राउंड लेवल आहे समजा, आणि सपोज just a minute. अशी एक जमीन आहे समजा, डोंगर आहे समजा. ओके, असं एक डोंगर आहे समजा. सर आय एम आउटसाइड. ओके, सपोज आता आपण बघतोय की डम्पी लेवलचा उपयोग करताना आपण आपल्याला सेंटरिंगची गरज आहे का? ठीक आहे, तर डम्पी लेवलचं सगळ्यात महत्वाचं काम काय? तर डम्पी लेवलने आपण लेवलिंग करतो व्हर्टिकल प्लेन मध्ये. ठीक आहे, म्हणजे व्हर्टिकल हाईट मेजर करायचं काम फक्त आपण डम्पी लेवलचा उपयोग करतो. म्हणजे समजा ह्या पॉईंट म्हणजे जमिनीपासून ह्या पॉईंटचं डिस्टन्स मेजर करणं किंवा ह्या पॉईंट पासून ह्या पॉईंटचं डिस्टन्स मेजर करणं, याच्यासाठी आपण डम्पी लेवल किंवा ऍटो लेवलचा उपयोग करतो. ठीक आहे, सपोज आता तुमचं डम्पी लेवल इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते आपण इथं सेट केले. ठीक आहे, इथं सेट केले. इथं आपण सेट केले. ठीक आहे, आणि आपण काय करतोय, आपण डिस्टन्स मेजर करतोय. आपण हे जे हॉरिझॉन्टल जे आहे हे हाईट मेजर करतोय. ठीक आहे, आपल्याला इथं हाईट काहीतरी मिळणार, दॅट हाईट वी विल राईट ओव्हर हिअर. ठीक आहे, आपल्याला जी काय हाईट मिळते ते आपण हाईट लिहून घेणार. ठीक आहे, आता ही झाली पोझिशन ए. ठीक आहे, सपोज दिस इज पोझिशन ए. आता आय हॅव वन क्वेश्चन. इफ आय हॅवंट मेड एनी सेंटरिंग ऑपरेशन, मी सेंटरिंग ऑपरेशन करत नाही, सिम्पली म्हणजे काय करतोय, मी ह्या पॉइंटला माझे इन्स्ट्रुमेंट ठेवत नाहीये, मी माझे इन्स्ट्रुमेंट इथं कुठंतरी ठेवतोय. ठीक आहे, आय एम कीपिंग माय इन्स्ट्रुमेंट समवेअर ऍट अनदर लोकेशन. ओके, सपोज आय एम पुटिंग माय इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर हिअर. ठीक आहे, इन्स्ट्रुमेंट मी इथं ठेवतोय. And after that I am measuring the height of that particular point once again. ठीक आहे, मी त्या पॉइंटची हाईट मेजर करतोय बघा आणखी एकदा. त्याच पॉइंटची हाईट मेजर करतोय आता. ठीक आहे, त्याच पॉइंटची हाईट मी मेजर करतोय. तर मला सेम जे काही डिस्टन्स आहे तेच मिळणार आहे. ठीक आहे, पण या केसमध्ये मी इन्स्ट्रुमेंट जे ठेवलेलं आहे, मी इन्स्ट्रुमेंट इथं दुसरीकडे ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, या बी या लोकेशनला ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, तर मी त्या पॉइंटची मला हाईट मेजर करायची, मी दुसऱ्या पॉइंट पासून मेजर करली आणि मी आणखी कुठूनही मेजर करू दे, मला ती हाईट सेमच मिळणार. ठीक आहे, मला ती हाईट. Snehal, you are saying that if we do not make a centering
the readings go wrong. How the readings go wrong? I am not getting how the reading would go wrong. कारण बघा इथं जेव्हा आपली ही पोझिशन होती तेव्हा आपण बॅक साईड रिडिंग वरून कुठला तो एखादा रेफरन्स पॉईंट घेणार. ठीक आहे, बॅक साईड रिडिंग वरून आपण कोणता तरी एक रेफरन्स पॉईंट घेणार आणि याची हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट ठरवणार. ठीक आहे, आणि त्याच्यानुसार ह्या पॉईंटचा आपण डिस्टन्स मेजर करणार. ठीक आहे, जेव्हा आपण दुसऱ्या पॉईंटला कुठेतरी इन्स्ट्रुमेंट ठेवलंय, सपोज या बी लोकेशनला ठेवलंय, तेव्हा पण मी काय करणार आहे, मी रेफरन्स जो आहे तो याच पॉईंटचा घेणार आहे. हा जो बेंचमार्क आहे याच पॉईंटचा रेफरन्स घेणार आहे आणि पुन्हा मी व्हर्टिकल हाईट त्याची मेजर करणार आहे. जर माझा बेसिक रेफरन्स पॉईंट जर मी चेंज करत नसेल तर माझं रिडिंग कसं चेंज होईल मला नाही समजत. कारण तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट कुठेही ठेवा, पण तुम्ही जर तुमचा बेंचमार्क जर कन्फर्म तुमचा एकच ठेवत असाल तर तुमची जी हाईट आहे ती तुमची चेंज होणार नाही. समजतंय का तुम्हाला? त्यामुळे सेंटरिंग डझंट मॅटर इन ॲटो लेवल ऑर डम्पी लेवल. आर यू गेटिंग? स्नेहल पाटील समजतं का तुम्हाला? ओके, म्हणजे आपण आपला जो रेफरन्स पॉईंट आहे, जो बेंचमार्क आहे तो आपण चेंज केलेला नाहीये. त्यामुळे तुमची हाईट ऑफ इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला एकदा मिळाल्यानंतर यू विल गेट दिस डायरेक्टली रिडिंग. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट कुठेही ठेवा पण तुम्ही तुमचा जो बेंचमार्क आहे बॅक साईड रिडिंग ज्या बेंचमार्कवर घेतात तो जर तुमचा कन्फर्म असेल तर रिडिंग चेंज होणार नाही. सो सेंटरिंग इट इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ द ॲटो लेवल ऑर dumpy level, but it is very necessary in case of a theodolite instrument. I will show how it is important in theodolite. Okay, theodolite मध्ये आपण काय करतो, आता तुम्हाला मी सगळं एलिव्हेशन मध्ये दाखवलेलं. नाउ फॉर theodolite आय हॅव टू शो ऑल दिस थिंग्स इन अ प्लॅन. ओके, सपोज ही तुमची जमीन आहे. ठीक आहे, सपोज दिस इज युअर स्टार्टिंग पॉइंट. हा तुमचा स्टार्टिंग पॉइंट आहे समजा, आणि you have to measure. तुम्हाला असे 2 पॉइंट मिळालेत. I am telling you why it is necessary in case of your theodolite instrument. Okay, now तुम्ही इथे इन्स्ट्रुमेंट ठेवले तर तुम्हाला theodoliteचे इन्स्ट्रुमेंटचा उपयोग करायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात काय करायचं, अँगल मेजर करायचं. theodolite मध्ये आपण काय करतो, अँगल मेजर करतो. ठीक आहे, तुम्हाला अँगल मेजर करायचं आहे. मग तुम्ही सेंटरिंग करणार, ह्या पॉइंटला एक्झॅक्ट सेंटरिंग करणार आणि ह्या 2 पॉइंट मधला तुम्ही अँगल मेजर करणार. ठीक आहे, ह्या 2 पॉइंट मधला तुम्ही अँगल मेजर करणार. ठीक आहे, ह्या 2 पॉइंट मधला अँगल तुम्ही डायरेक्टली मेजर करणार. ठीक आहे, हा रिक्वायर्ड अँगल आहे. ठीक आहे, हा अँगल तुम्ही मेजर करणार. पण या केसमध्ये जर तुम्ही सेंटरिंग नाही केलं म्हणजे काय केलं, थोडक्यात तुम्ही हा जो पॉइंट होता हा पॉइंट इथं घेण्याऐवजी तुम्ही इथं कुठेतरी घेतला चुकून. ठीक आहे, इथं घेतला, मग तुमची रिडिंग कशी येणार बघा. तुम्ही इथून अँगल मेजर करायला चालू करणार. तुम्ही इथून अँगल मेजर करणार. तुम्ही असा अँगल मेजर करणार अँड युअर रिक्वायर्ड अँगल वुड गेट रॉंग. ठीक आहे, तुम्हाला जो रिक्वायर्ड अँगल आहे तो चुकीचा येणार. तुम्ही हा अँगल मेजर करणार. म्हणजे theodolite इन्स्ट्रुमेंट मध्ये जर तुम्ही सेंटरिंग केलेलं नाही, ह्या पॉईंटच्या ऐवजी हा पॉईंट घेतला तर तुम्हाला हा जो अँगल पाहिजे होता, समजा हा 30 डिग्री आलाय, तर तुम्हाला हा जो आहे तुम्ही पॉईंट सेंटर पॉईंट चेंज केल्यामुळे हा 30 नाही येणार, हा 35 40 असा काहीतरी वेगळा येणार. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला रिक्वायर्ड जे रिडिंग आहे ते चुकणार. ठीक आहे, म्हणून सेंटरिंग इज इम्पॉर्टंट इन केस ऑफ अ theodolite इन्स्ट्रुमेंट, बट सेंटरिंग इट इज नॉट इम्पॉर्टंट इन केस ऑफ अ डम्पी लेवल. डम्पी लेवल मध्ये तुम्ही व्हर्टिकल प्लेन मध्ये अँगल मेजर करताय, व्हर्टिकल प्लेन मध्ये तुम्ही डिस्टन्सेस मेजर करताय व्हर्टिकल प्लेन मध्ये, त्यामुळे तुम्हाला सेंटरची गरज नाहीये. पण theodolite इन्स्ट्रुमेंट मध्ये तुम्ही सगळ्या गोष्टी हॉरिझॉन्टली मेजर करताय. हॉरिझॉन्टली मेजर करत असल्यामुळे तुम्हाला सेंटर पॉइंट करणं हा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. समजतंय का तुम्हाला? Okay, so centering it means setting the theodolite exactly over an instrument station so that its vertical axis lies immediately above the station mark. It can be done by means of plumb bob suspended from the small hook attended to the vertical axis of the theodolite. Okay, just a minute.
Now we will see next definition, transiting. Okay, this is also important definition. What is mean by transiting? Transiting, it is also known as a plunging or reversing. ठीक आहे, हा क्वेश्चन डायरेक्ट विचारू शकतात की प्लंगिंग किंवा रिव्हर्सिंग म्हणजे काय. तर ट्रान्झिटिंग मीन द प्लंगिंग or reversing. Okay, it is the process of turning the telescope about this horizontal axis to 180 degree. ठीक आहे, टेलिस्कोप जो आहे तर इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलिस्कोप अबाउट दिस हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसच्या अराउंड 180 डिग्री मध्ये व्हर्टिकल प्लेन मध्ये टेलिस्कोप फिरवणं म्हणजे आपण ट्रान्झिटिंग झालं. ओके, thus it is bringing the upside down and making the point exactly in a opposite direction. ह्याच्यामध्ये आपण काय करतोय बघा, हा जो टेलिस्कोप आहे असा आपण मूव्ह करतोय. ठीक आहे, असा गोल फिरवणं ह्याला म्हणायचं ट्रान्झिटिंग. ठीक आहे, हे असा मूव्ह करणं ह्याला आपण म्हणायचं ट्रान्झिटिंग. ठीक आहे, व्हर्टिकल प्लेन मध्ये हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसच्या अराउंड मूव्ह करणं म्हणजे ट्रान्झिटिंग झालं. ठीक आहे, ह्या अँटी क्लॉकवाईज पण आपण करू शकतो असं. ठीक आहे, या केसमध्ये काय होणार, वरची फेस खाली जाणार आणि खालची फेस वर येणार. ओके, आय होप यू गेट दिस. हा जो टेलिस्कोप आहे आपण हा टेलिस्कोप रिव्हॉल्व केला अराउंड दिस हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. हा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस हा थ्रू ऍक्सिस आहे ऍक्सल, त्याच्या अराउंड आपण असा मूव्ह केला. ओके, नेक्स्ट स्विंगिंग ऑफ द टेलिस्कोप. आता स्विंगिंग म्हणजे काय, इट मीन्स द टर्निंग द टेलिस्कोप अबाउट दिस वर्टिकल ऍक्सिस इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. ठीक आहे, स्विंग इज कॉल्ड एज राईट और लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द टेलिस्कोप इज रोटेटेड क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज. आता स्विंगिंग मध्ये काय करतो आपण, स्विंगिंग मध्ये हा जो टेलिस्कोप आहे ना, अख्खा टेलिस्कोपच आपण रिव्हॉल्व करतोय. ठीक आहे, हा टेलिस्कोपच अख्खा असा गोल फिरवतो. ठीक आहे, मग हा क्लॉकवाईज फिरवलाय का अँटी क्लॉकवाईज फिरवलाय त्याच्यानुसार लेफ्ट स्विंग किंवा राईट स्विंग आपण असं नाव देतो त्याला. ठीक आहे, आर यू गेटिंग. हा जो टेलिस्कोप आहे हा हॉरिझॉन्टल जो त्याचा सर्कल आहे, हा हॉरिझॉन्टल सर्कलच्या अराउंड आपण फिरवणं ह्याला म्हणायचं स्विंगिंग ऑफ द टेलिस्कोप. ठीक आहे, गोल फिरतो हा, त्याला आपण स्विंगिंग ऑफ द टेलिस्कोप असं म्हणतो. समजतंय का तुम्हाला? कुणाला काही शंका असेल तर विचारा. ह्या डेफिनेशन विचारतात जनरली, खूप सोप्या डेफिनेशन आहेत, कन्फ्युज होऊ नका. आता फेस लेफ्ट. फेस लेफ्ट म्हणजे काय, इफ द वर्टिकल सर्कल ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट इज ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्झर्वर while taking the reading, the position is called as the face left. आता हा जो व्हर्टिकल सर्कल आहे, हा जो व्हर्टिकल सर्कल आहे, हा व्हर्टिकल सर्कल आहे बघा तुमचा, हा पूर्ण मोठा जो दिसतोय दिस इज द व्हर्टिकल सर्कल. ठीक आहे, जरासं डायग्राम काढायला थोडस येतोय, समजून घ्या. दिस इज द व्हर्टिकल सर्कल. ओके, आता हा जो व्हर्टिकल सर्कल दिसतोय तुम्हाला, इफ द व्हर्टिकल सर्कल ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट इज ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्झर्वर व्हाईल टेकिंग द रिडिंग, द पोझिशन इज कॉल्ड एज द फेस लेफ्ट पोझिशन. आता ऑब्झर्वर कुठं असणार, इकडून, हे बघा हा आयपीस इकडून बघणार आहे, तर ऑब्झर्वरच्या कुठल्या साईडला आहे त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात येईल. आता या केसमध्ये ऑब्झर्वर जर इथं उभारला असेल आणि त्याच्या इन्स्ट्रुमेंटच्या जो व्हर्टिकल सर्कल आहे ते ऑब्झर्वरच्या राईट साईडला, तर ह्याला आपण फेस राईट पोझिशन म्हणणार. ठीक आहे, आणि ही डेफिनेशन मध्ये लेफ्ट काय आहे, तर इफ द व्हर्टिकल सर्कल ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट इज ऑन अ लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्झर्वर व्हाईल टेकिंग द रिडिंग, द पोझिशन इज कॉल्ड एज अ फेस लेफ्ट. ठीक आहे, आता ही डायग्राम जे दिसते तुम्हाला फेस राईट पोझिशनचे, पण हा जर सर्कल इकडच्या साईडला असता तर दॅट इज कॉल्ड एज अ फेस लेफ्ट पोझिशन. ओके, द ऑब्झर्वेशन टेकन ऑन अ हॉरिझॉन्टल और व्हर्टिकल सर्कल इन दिस पोझिशन आर नोन एज अ फेस लेफ्ट ऑब्झर्वेशन. ओके, आता ही बघा फेस राईटचं, इफ द व्हर्टिकल सर्कल ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट ऑन द राईट साइड ऑफ द ऑब्झर्वर व्हाईल टेकिंग द रिडिंग, द पोझिशन इज कॉल्ड एज अ फेस राईट पोझिशन. दिस डायग्राम विच इज शोन ऑन दिस स्क्रीन, इट इज द फेस राईट पोझिशन. ओके, the observation taken in a horizontal or a vertical circle in this position is known as a face right observation. ठीक आहे, यांना आपण फेस राईट ऑब्झर्वेशन म्हणतो. आता बघा टेलिस्कोप नॉर्मल, ही पण एक महत्वाची डेफिनेशन आहे. द फेस लेफ्ट पोझिशन इज नोन एज अ टेलिस्कोप नॉर्मल. जर तुमचं इन्स्ट्रुमेंट जर फेस लेफ्ट पोझिशनला असेल म्हणजे तुमचं व्हर्टिकल सर्कल ऑब्झर्वरच्या लेफ्ट साईडला असेल व्हाईल टेकिंग द रिडिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ टेलिस्कोप नॉर्मल किंवा टेलिस्कोप डायरेक्ट. याला आपण टेलिस्कोप नॉर्मल किंवा टेलिस्कोप डायरेक्ट असं म्हणतो. असं का म्हणतो, तर या केसमध्ये
तुमची जी बबल ट्यूब असते, हॉरिझॉन्टल बबल ट्यूब जी असते ही वरच्या साईडला असते. ठीक आहे, याला आपण बबल अप असं पण म्हणतो. ठीक आहे, खूप महत्वाचे शब्द आहेत, लक्षात ठेवा. टेलिस्कोप नॉर्मल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फेस लेफ्ट पोझिशन और टेलिस्कोप नॉर्मल और टेलिस्कोप डायरेक्ट, अँड ऍट दिस केस द बबल इज ऑन अपर साइड. ठीक आहे, बबल अप पोझिशन. टेलिस्कोप नॉर्मल मध्ये बबल अप पोझिशन असते. नाउ टेलिस्कोप इन्व्हर्टेड, द फेस राईट पोझिशन इज नोन एज टेलिस्कोप इन्व्हर्टेड. ठीक आहे, जर तुमचा टेलिस्कोपचा जो व्हर्टिकल सर्कल आहे जो जर राईट साईडला असेल then it is called as a telescope inverted. ठीक आहे, और टेलिस्कोप रिव्हर्स्ड. ठीक आहे, किंवा या केसमध्ये जो बबल जो असतो तो बबल खालच्या साईडला असतो, त्यामुळे याला काय आपण म्हणतो, बबल डाऊन. ठीक आहे, नाउ चेंजिंग द फेस. आता फेस चेंज करतो आपण, इन्स्ट्रुमेंटचं फेस चेंज करतो. तर ते कसं करतो बघा. इट इज द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द व्हर्टिकल सर्कल ऑन द राईट ऑफ द ऑब्झर्वर इफ इट इज ओरिजिनली लेफ्ट. ठीक आहे, जर आपण व्हर्टिकल सर्कल जे आहे इन्स्ट्रुमेंटचं ते ऑब्झर्वरच्या राईट साईडला असेल, ते जर आपण लेफ्टला आणत असू किंवा लेफ्टला आहे ते राईटला आणत असू, तर याला आपण काय म्हणायचं, चेंजिंग ऑफ द फेस. हे जे व्हर्टिकल सर्कल आहे, हे व्हर्टिकल सर्कल आपण लेफ्ट कडून राईटला किंवा राईट कडून लेफ्टला जर नेत असू ऑब्झर्वरच्या, तर याला आपण चेंजिंग ऑफ द फेस म्हणू. आता तुम्ही म्हणताल की आपण का चेंज करतो, तर देर आर सम इन्स्ट्रुमेंटल एरर इन द इन्स्ट्रुमेंट, आणि ते इन्स्ट्रुमेंटल एरर रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला फेस लेफ्ट आणि फेस राईट पोझिशनने रिडिंग घ्यावे लागतात, आणि त्याच्यासाठी आपण हे फेस चेंज करत असतो. ठीक आहे, our meeting would get within a minute. Once it get end, you just rejoin with the same link. Okay, we will continue further things. Okay, meeting may get end within a few seconds, then we will see this definition. Okay, now we will see changing of the face. It is the operation of bringing the vertical circle of the right of the observer to the left if it is originally on a right. ठीक आहे, म्हणजे व्हर्टिकल सर्कलची जी पोझिशन आहे ते आपण लेफ्टची राईटला किंवा राईटची लेफ्टला करतो, त्याला आपण चेंजिंग ऑफ द फेस असं म्हणतो. तर हे चेंजिंग ऑफ द फेस कसं करतो बघा. तर इट इज डन इन 2 स्टेप. 2 स्टेप मध्ये आपल्याला हे गोष्ट करावी लागते. फर्स्टली रिव्हॉल्व द टेलिस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन अ व्हर्टिकल प्लेन. ठीक आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा जो टेलिस्कोप आहे तो रिव्हॉल्व द टेलिस्कोप थ्रू 180 डिग्री इन अ व्हर्टिकल प्लेन. ठीक आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला हा इन्स्ट्रुमेंट जो आहे हा तुम्हाला 180 डिग्री मध्ये रिव्हॉल्व करायचा आहे इन अ व्हर्टिकल प्लेन. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही काय करणार, देन रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. ठीक आहे, त्यानंतर एकदा तसं फिरवल्यानंतर तुम्हाला हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये हा इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह करायचा. म्हणजे एकदा टेलिस्कोप मूव्ह करायचा आहे आणि एकदा इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह करायचं 180 डिग्री मध्ये. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा करायचं आहे, फर्स्ट ट्रान्झिट द थिओडलाइट
ठीक आहे. फर्स्ट ट्रान्झिट द टेलिस्कोप अँड देन स्विंग इट टू 180 डिग्री. ठीक आहे. असं केल्यावर तुमचा जो फेस आहे तो लेफ्टचा राईट होईल किंवा राईटचा लेफ्ट होईल. ठीक आहे. समजते तुम्हाला? आय विल एक्सप्लेन वन्स अगेन. सगळ्यात पहिल्यांदा हा जो टेलिस्कोप आहे, हा टेलिस्कोप तुम्हाला 180 डिग्री मध्ये व्हर्टिकल प्लेन मध्ये रिव्हॉल्व करायचा आहे. म्हणजे तुमचा आयपीस तिकडे जाईल, ऑब्जेक्ट ग्लास आहे ते इकडे येईल. ठीक आहे. एकदा तुम्ही टेलिस्कोप रिव्हॉल्व केला 180 डिग्री मध्ये, त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, स्विंग द टेलिस्कोप हा इन्स्ट्रुमेंट इन अ 180 डिग्री. मग त्याच्यानंतर हे इन्स्ट्रुमेंट जे आहे, इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला 180 डिग्री मध्ये मूव्ह करायचं आहे. ते गोल फिरवायचं 180 डिग्री मध्ये. इन्स्ट्रुमेंट एकदा तुम्ही गोल फिरवलं त्याच्यानंतर की तुमचा फेज जो आहे तो चेंज होऊन जाईल इन्स्ट्रुमेंटचा. ठीक आहे. नाउ वी विल मूव्ह फर्दर. आता लाईन ऑफ कॉलिमेशन. लाईन ऑफ कॉलिमेशन म्हणजे काय? इट इज ऑल्सो नोन ॲज लाईन ऑफ sight. It is imaginary line joining the intersection of crosshairs of the diaphragm to the optical center of the object glass and its continuation. इथं बघा, लाईन ऑफ कॉलिमेशन जे आहे ती काय असते थोडक्यात? इट इज द लाईन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द डायफ्राग्राम अँड आयपीस. ठीक आहे. लाईन ऑफ कॉलिमेशन. ठीक आहे. सो इट इज नोन ॲज द लाईन ऑफ साइट and it is the imaginary line joining the intersection of the crosshairs of the diaphragm to the optical center of the object glass. म्हणजे सेंटर मधून जी लाईन जाते that is called as the line of collimation. ठीक आहे. Now axis of the telescope, it is known as the imaginary line joining the optical center of the object glass to the optical center of the eyepiece. ठीक आहे. जे सेंटर्स आहेत त्यांना जॉईन करणारी जी लाईन आहे दॅट इज ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप. आणि टेक्निकली ऍक्सिस ऑफ द टेलिस्कोप आणि लाईन ऑफ कॉलिमेशन हे एकमेकांना पॅरलल असतात. ठीक आहे. नाउ ऍक्सिस ऑफ द ट्यूब. ठीक आहे. ऍक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब. आता इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते आपल्याला एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल करण्यासाठी एक बबल ट्यूब दिलेली असती. तर ऍक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब म्हणजे काय? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बबल लाईन. ओके. इट इज अ स्ट्रेट लाईन टँजेन्शियल टू द लॉन्जिट्युडनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब ऍट द सेंटर ऑफ द ट्यूब. ठीक आहे. जी काही लेवल ट्यूब आहे त्या लेवल ट्यूबच्या सेंटरला जी काही बबल ट्यूब आहे त्याचा जो सेंटर आहे दिस इज कॉल्ड एज ऍक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब. ओके. इट इज हॉरिझॉन्टल व्हेन बबल इज इन अ सेंटर. ठीक आहे. जेव्हा तुमचा बबल एक्झॅक्टली सेंटर असतो तेव्हा तुमचं इन्स्ट्रुमेंट हे एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल असतं. ठीक आहे. नाउ व्हर्टिकल ऍक्सिस. व्हर्टिकल ऍक्सिस इट इज ऍक्सिस अबाउट विच द टेलिस्कोप कॅन रोटेट इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. ठीक आहे. जर तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये रिव्हॉल्व करायचं असेल तर तुम्ही ते व्हर्टिकल ऍक्सिसच्या अराउंड रिव्हॉल्व करणार. ठीक आहे. आणि हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस म्हणजे काय? इन्स्ट्रुमेंट अबाउट विच इन्स्ट्रुमेंट कॅन रोटेट इन अ व्हर्टिकल प्लेन. ठीक आहे. व्हर्टिकल प्लेन मध्ये जर तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट फिरवायचं असेल तर ते हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसच्या अराउंड तुम्ही रिव्हॉल्व करणार. ठीक आहे. म्हणजे थोडक्यात जर इथं दाखवायचं झालं तुम्हाला, इथं जर दाखवायचं झालं तर दिस माइट बी युअर हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. ठीक आहे. ज्याच्या अराउंड हे टेलिस्कोप आहे तुमचा व्हर्टिकल प्लेन मध्ये मूव्ह होईल. ठीक आहे. आणि जर तुम्हाला व्हर्टिकल ऍक्सिस दाखवायचा झाला तर दिस इज द व्हर्टिकल ऍक्सिस. ओके. अबाउट विच इन्स्ट्रुमेंट कॅन रोटेट. हे येलो कलरचं जे आहे दिस इज युअर व्हर्टिकल ऍक्सिस अबाउट विच दिस इन्स्ट्रुमेंट कॅन रिव्हॉल्व इन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. ठीक आहे. त्या व्हर्टिकल ऍक्सिसच्या अराउंड तुमचं इन्स्ट्रुमेंट असं रिव्हॉल्व करू शकता. ठीक आहे. हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये. आणि या हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसच्या अराउंड तुम्ही हा जो टेलिस्कोप आहे टेलिस्कोप हे असं रिव्हॉल्व करू शकता. ठीक आहे. आर यू गेटिंग? तर हे दोन टाईपचे ऍक्सिस आहेत. नाउ टेम्पररी ऍडजस्टमेंट. आता इन्स्ट्रुमेंट जेव्हा जेव्हा तुम्ही सेट करता तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला काय ऍडजस्टमेंट करावे लागतात. जेव्हा जेव्हा तुम्ही रिडिंग घेता, वेन एव्हर यू टेक द रिडिंग अँड वेन यू सेट द इन्स्ट्रुमेंट ऑन अ साइट, यू हॅव टू फर्स्ट ऍडजस्ट दॅट पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट टू सम पॉइंट्स. तुम्हाला ते इन्स्ट्रुमेंट सेट करावं लागतं ठराविक गोष्टींसाठी आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही रिडिंग घेऊ शकता. तर दिस इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी ऍडजस्टमेंट. ह्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट आहेत ह्या यू हॅव टू टेक ऍट द स्टार्ट ऑफ द एनी वर्क. कोणतंही काम चालू करायचं तुम्हाला रिडिंग घ्याव्याच लागतात. ठीक आहे. आणि दुसऱ्या ज्या ऍडजस्टमेंट आहेत दीज आर द परमनंट ऍडजस्टमेंट. थोडक्यात तुम्ही एखादी गाडी घेतली टू व्हीलर, तुम्हाला ते दुकानदार सांगतात शोरूम आले की 2000 किलोमीटर झाली की एकदा गाडी तुम्ही चेकिंगला आणा. मग त्यांनी त्याचं ऍव्हरेज वगैरे साठी सेटिंग करतात. ठीक आहे. काही गोष्टींचे ऍडजस्टमेंट करतात. का? तर तुमची गाडी काहीतरी थोडंसं एक्स्ट्रा पेट्रोल सोडत असते, काहीतरी गोष्टी चेंज झालेल्या असतात वापरून, विअर अँड टिअर होऊन त्याच्यात काहीतरी चेंजेस झालेले असतात. तर त्या
ओरिजिनल स्टेजला आणण्यासाठी तुम्हाला मेंटेनन्स करावा लागतो. तर हा सिंपल जो मेंटेनन्स करावा लागतो, बराच यूज झाल्यानंतर ज्या गोष्टी तुम्हाला ओरिजिनल स्टेजला आणण्यासाठी जो काही मेंटेनन्स करायला लागतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ परमनंट ऍडजस्टमेंट. ठीक आहे. आणि टेम्पररी ऍडजस्टमेंट म्हणजे काय, थोडक्यात तुम्हाला गाडीत पेट्रोल टाकायचं आणि किक मारून चालू करायची. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुम्हाला गाडी वापरायची तेव्हा किक मारणं गरजेचं आहे. स्टँड काढणं, किक मारणं आणि गाडी चालू करणं गिअर टाकून. ह्या गोष्टी म्हणजे तुमच्या टेम्पररी ऍडजस्टमेंट मध्ये झाल्या. म्हणजे तुम्हाला स्टार्टला ही गोष्ट करावीच लागते. ठीक आहे. आणि परमनंट ऍडजस्टमेंट म्हणजे काय, थोडक्यात गाडी तुम्हाला 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटरला तुम्हाला गाडी मेंटेनन्स करावी लागते. म्हणजे काही गोष्टी लूज झाल्यात, कुठले नट लूज झाले ते सगळे टाईट करणं, ह्याला आपण म्हणायचं परमनंट ऍडजस्टमेंट. ठीक आहे. तशी सेम गोष्ट आहे इन्स्ट्रुमेंटच्या केसमध्ये पण. बघा, टेम्पररी ऍडजस्टमेंट इट इज द सेटिंग the theodolite over the station point at the start of taking any observation. It is called as a temporary adjustment. जेव्हा जेव्हा तुम्ही रिडिंग घेचाल तेव्हा स्टार्टला जे ऍडजस्टमेंट करता, दॅट इज कॉल्ड एज अ टेम्पररी ऍडजस्टमेंट. दिस सेटअप इज नीडेड फॉर द एव्हरी स्टार्ट ऑफ द सेटअप. आणि परमनंट ऍडजस्टमेंट काय, वेन द डिझायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल लाईन्स ऑफ द theodolite आर डिस्टर्ब्ड, then some procedure is adopted to establish this relationship. म्हणजे थोडक्यात काय, हे जो इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी म्हणजे लेन्स वगैरे बसवले असतात, त्यांचे एकमेकांशी एक रिलेशन बिल्ड करून ठेवलेलं असतं. पण तुम्ही युज केल्यामुळे, रिपीटेटेड युज केल्यामुळे त्याच्यामध्ये जे काही रिलेशन बिल्ड केले ते हलण्याचे चान्सेस असतात. ठीक आहे. अनइक्वल प्रेशर वगैरे आल्यामुळे. तर त्याच्यामुळे तुमच्या रिडिंग यायला चुकीची रिडिंग यायला चालू होतात. तर ह्या चुकीच्या रिडिंग येऊ नये म्हणून आपण जे ऍडजस्टमेंट करतो, म्हणजे इनिशियल स्टेजला जे आणतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ परमनंट ऍडजस्टमेंट. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर. ठीक आहे. तर this is the difference between the value of the smallest division of the main scale to that of the smallest division of the vernier scale. Okay. It is the smallest value that can be measured by the theodolite. थोडक्यात theodoliteचा उपयोग करून आपण 15 सेकंद, 10 सेकंद, 20 सेकंद जेवढा कमीत कमी अँगल मेजर करू शकतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ लिस्ट काउंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट. ओके. जर तुम्ही एक फुटपट्टी घेतली, इफ यू टेक अ पट्टी scale, if we can measure a 1 mm, minimum 1 mm by that scale, then the least count of that particular scale is 1 mm. ठीक आहे. तर तुम्ही स्टाफ घेतला, सर्वे मधला जर तुम्ही स्टाफ घेतला, ऍज वी ऑल नो, बाय युझिंग दॅट स्टाफ वी कॅन मेजर मिनिमम डिस्टन्स ऑफ 5 mm. जी काही स्ट्रीप असते ती 5 mm ची असते. ठीक आहे. तर 5 mm पेक्षा आपण कमी रिडिंग घेऊ शकत नाही. सो लिस्ट काउंट ऑफ दॅट staff is 5 mm. ठीक आहे. Like this way, the least count for this vernier theodolite or theodolite is generally 10 minute, 10 second or 15 second, 15 सेकंद किंवा 10 सेकंद किंवा 20 सेकंद जो काही मॅन्युफॅक्चररने दिलेला आहे तेवढा असतो. ठीक आहे. तर दिस इज कॉल्ड एज लिस्ट काउंट ऑफ theodolite. ओके. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द theodolite. हे झाले बेसिक पार्ट्स आहेत theodolite इन्स्ट्रुमेंटचे. यू कॅन सी ओव्हर हिअर. असा मोकळा करून दाखवलाय. 3 असेंब्ली आर देअर. ही खालची जी आहे असेंब्ली, दिस इज कॉल्ड लेवलिंग हेड असेंब्ली, ज्याचा उपयोग करून तुम्ही लेवलिंग ऑपरेशन करता. ठीक आहे. लेवलिंग ऑपरेशन करण्यासाठी तुम्हाला लेवलिंग हेड असेंब्लीचा उपयोग करावा लागतो. त्याच्यावरती आहे हॉरिझॉन्टल सर्कल असेंब्ली. हॉरिझॉन्टल सर्कल असेंब्लीचा उपयोग करून यू विल कॅन मेजर द हॉरिझॉन्टल अँगल्स. ठीक आहे. हॉरिझॉन्टल अँगल मेजर करण्यासाठी आपल्याला हॉरिझॉन्टल अँगल हॉरिझॉन्टल सर्कल असेंब्लीचा उपयोग करावा लागतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर एलिडेड असेंब्ली आहे. एलिडेड असेंब्लीवर सगळे आपले व्हर्टिकल सर्कल सेटअप बसतो किंवा आपला इन्स्ट्रुमेंटचा जे टेलिस्कोप आहे तो सेट होतो त्याच्यावर. दिस इज एलिडेड असेंब्ली, यू कॅन सी ओव्हर हिअर. देन लाईन ऑफ साईट. लाईन ऑफ साईट म्हणजे हा टेलिस्कोप जो आहे, टेलिस्कोप मध्ये आपण ज्या गोष्टी पाहणार आहोत त्या या लाईन मधून पाहणार आहोत. दिस इज कॉल्ड एज अ लाईन ऑफ साईट. ओके. This is the horizontal angle, horizontal axis, and this is the vertical axis as I have shown in a previous diagram also. This pink color is a vertical axis about which the instrument can rotate in a horizontal plane. Okay, some of these are the parts of the instrument. We will explain all these parts ahead also. Like this, you can see this diagram where you can get all the parts. Okay, once I request you all to read all the numbers and read the try to find out the parts. I will explain all these parts to you. Till then, I request you to see one by one the parts and read the names.
I hope you all have read all these points. Okay, we will explain one by one. Okay, in this diagram also, I have shown the names of these points. Okay, so we will see all these names one by one. Okay, trivate. What is mean by trivate? It is the circular plate having an central threaded hole for fixing the theodolite on the tripod stand by wing nut. Wing nut हा शब्द खूप महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. MPSC ला विचारतात. It is the circular plate having the central threaded hole for fixing the theodolite on the tripod stand by using the wing nut. ठीक आहे. आपण हे इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते आपण ट्रायपॉड स्टँड, एक 3 पायाचं स्टँड असतं, त्याच्यावर आपण इन्स्ट्रुमेंट सेट करतो आणि इन्स्ट्रुमेंट आपण विंग नट, एक नट असतो खाली, विंग नटच्या सहाय्याने इन्स्ट्रुमेंट आपण ट्रायपॉडला फिक्स करतो. ओके, it is also called as a base plate of the instrument. ठीक आहे. The 3 foot screws are secured to this plate by means of a ball and socket arrangement. ठीक आहे. आणि हे जे ह्याच्यानंतर हे ट्रायवेट जे आहे, ट्रायवेट मध्ये 3 फूट स्क्रू तुम्हाला इथं दिसतील बघा, 1, 2 आणि आणखी एक पलीकडे तिसरा फूट स्क्रू असतो. ठीक आहे. हे 3 फूट स्क्रू आहेत इन्स्ट्रुमेंटला. हे कशासाठी आहेत तर फॉर मेकिंग द लेवलिंग ऑफ द पर्टिक्युलर इन्स्ट्रुमेंट, इन्स्ट्रुमेंटचं एक्झॅक्टली हॉरिझॉन्टल लेवल करण्यासाठी फूट स्क्रूचा उपयोग करतो. अँड दिस फूट स्क्रू इज हॅव्हिंग बॉल अँड सॉकेट अरेंजमेंट विथ द प्लेट. ठीक आहे. इथं दिसते तुम्हाला बॉल अँड सॉकेट अरेंजमेंट. हे जेव्हा स्क्रू आपण फिरवतो तेव्हा इन्स्ट्रुमेंट आपलं जे ऑफ द लेवल असतं ते आपण इन द लेवल करतो. ठीक आहे. तर ते लेवलिंग कसं करायचं आपल्याला पुढे आहे. ठीक आहे. तर हा झाला ट्रायवेट पार्ट, हा जो आहे खालचा हा ट्रायवेट पार्ट झाला. ठीक आहे. देन फूट स्क्रू काय, दीज आर मेंट फॉर लेवलिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे. फूट स्क्रूचा उपयोग कशासाठी करतो तर आपण, दीज आर मेंट फॉर द लेवलिंग ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. The lower foot screw are secured to the trivet by means of the ball and socket arrangement, and upper threaded part passes through the threaded hole of the trivet plate. हा जो पार्ट जो आहे वरचा, हा ट्रायबॅच प्लेट मध्ये गेलेला असतो. ठीक आहे. ते जेव्हा स्क्रू तुम्ही मूव्ह करता तेव्हा हे वरचा जो पार्ट आहे तो प्लम मध्ये थोडासा मूव्ह होतो आणि आपलं लेवलिंग ऑपरेशन इन्स्ट्रुमेंटचं होतं. ठीक आहे. नाउ ट्रायबॅच. ट्रायबॅच काय, इट इज द ट्रायंग्युलर प्लेट कॅरिंग द 3 फूट स्क्रू ऍट इट्स एंड. ठीक आहे. ट्रायबॅच म्हणजे काय, इट इज द ट्रायंग्युलर प्लेट कॅरिंग द 3 फूट स्क्रू ऍट इट्स एंड. ठीक आहे. तर याला आपण ट्रायबॅच म्हणतो. ठीक आहे. नाउ लेवलिंग हेड. द ट्रायवेट फूट स्क्रू अँड द ट्रायबॅच कन्स्टिट्यूट अ बॉडी विच इज नोन ॲज अ लेवलिंग हेड. ठीक आहे. लेवलिंग हेड म्हणजे काय, ट्रायवेट, फूट स्क्रू आणि ट्रायबॅच ह्या ज्या 3 गोष्टी आहेत, ह्या इथल्या इथं दिसतो ना एवढा पार्ट जो आहे, this is called as a leveling head. The trivate, foot screw and the trivets constitute a body which is known as a leveling head. ठीक आहे. नाउ स्पिंडल. तर स्पिंडल काय आहे बघा, the theodolite consist of two spindles or axis, one inner and other is outer. Okay, the inner axis is solid, conical and hollow, and other two spindles are coaxial. ठीक आहे. हा जो स्पिंडल अरेंजमेंट आहे याच्या अराउंड आपलं इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह होत असतं. ठीक आहे. नाउ लोअर प्लेट. आता बघा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट चालू झाली, लोअर प्लेट आणि अप्पर प्लेट. ठीक आहे. लोअर प्लेट जे आहे, हॉरिझॉन्टल प्लेट जे आहे, त्याचा उपयोग करून आपण हॉरिझॉन्टल अँगल मेजर करणार आहोत, आणि व्हर्टिकल जो सर्कल आहे, व्हर्टिकल प्लेट जे आहे त्याचा उपयोग करून आपण व्हर्टिकल अँगल मेजर करणार आहोत. ठीक आहे. लोअर प्लेट बघा, द लोअर प्लेट इज अटॅच्ड टू द आउटर ऍक्सिस ऑफ द आउटर ऍक्सिस अँड इट इज नोन एज स्केल प्लेट. स्केल प्लेट मग पण आपण याला म्हणतो लोअर प्लेटला. ठीक आहे. इट इज बेवेल्ड अँड स्केल इज ग्रॅज्युएटेड फ्रॉम 0 to 360 डिग्री. ह्याच्यावर आपण 0 to 360 डिग्री असे अँगल मार्क केलेले असतात आपल्याला हॉरिझॉन्टल अँगल मेजर करण्यासाठी लोअर प्लेटवर. इच डिग्री इज अगेन डिवायडेड इन 30 मिनिट, 20 मिनिट और 15 मिनिट. ठीक आहे. पुन्हा प्रत्येक डिग्रीला आपण डिवाइड केलेलं असतं. आणि द लोअर प्लेट प्रोव्हाइड्स द क्लॅम्प स्क्रू अँड टेंजन स्क्रू फॉर द कंट्रोल ऑफ द मुवमेंट. आता लोअर प्लेट जे आहे त्या लोअर प्लेटवर एक अप्पर प्लेट फिक्स केलेली असते, आणि लोअर प्लेट आणि अप्पर प्लेटची जी मुवमेंट आहे ही क्लॅम्प स्क्रू आणि टेंजन स्क्रू याच्या थ्रू चालते. तर हे लोअर प्लेट, अप्पर प्लेट आणि यांची जी मुवमेंट कशी होती, आय विल एक्सप्लेन इन अ कमिंग लेक्चर टू यू. जस्ट read this point till now. I will explain how this movement or how this mechanism generally works, lower plate आणि upper plate. ठीक आहे. देन वेन द क्लॅम्प स्क्रू इज टाइटन. आता ह्याच्यात जो क्लॅम्प स्क्रू आहे, क्लॅम्प स्क्रू जेव्हा आपण टाईट करतो तेव्हा लोअर प्लेट जी आहे त्या ऍक्सिसला टाईट होते आणि तुमचं इन्स्ट्रुमेंट जे आहे ते मूव्ह होत नाही. ऍट द सेम टाइम वेन यू हॅव टू टेक द रिडिंग्स, यू हॅव टू लूज द टँजंट स्क्रू अँड यू कॅन रिव्हॉल्व द टेलिस्कोप. म्हणजे जेव्हा तुम्ही असं करता तेव्हा तुमची अप्पर प्लेट जी आहे ती लोअर प्लेटवर मूव्ह होते आणि तुमचं रिडिंग येतं. ठीक आहे. I will explain this lower plate, upper plate
in tomorrow's lecture, because we don't have enough time right now. It is difficult to explain you the lower and all these things. Till then, just a minute. Let me take the attendance of you. If you have any queries in between, you can ask. I am taking the revision part, and after that we will see the question answers regarding the MPSC. Okay, I am just taking the revision because it is very important from the revision point of view. If you have any questions regarding the session, you can ask in between also. It is getting loading. I will just trying to show you a Theodolite instrument. The video is not getting loaded.